लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल पर अज असी फिर एक बार अपने सारे विद्यार्थियों का सिक्ख्यार्थियों का स्वागत करते हैं। और अज जो असी वीडियो बना जा रहे हैं एक नवी प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, इस करके क्योंकि यह लाजमी पंजाबी जमात 11वीं के सारे सिलेबस से लेटेस्ट सिलेबस से आधारित है। तो मेरी बेनती है भी इस वीडियो को देखने के नाल हेठां डिस्क्रिप्शन पर जाके तुसी अपना लेटेस्ट सिलेबस देखो। और मैनू तुहाडे तो आस है कि अपने नवे सिलेबस में जरूर अपने सामने रखा करो। CBSE वालों जिहड़ा सिलेबस है पंजाब बोर्ड का उसनूं रिड्यूस करके अडॉप्ट किया गया, पंजाबी में अपनाया गया दिल्ली के विद्यार्थियों CBSE के अंडर पढ़ने वाले विद्यार्थियों लिए। असी उससे लाजमी 11वीं जमात की पुस्तक विचों असी लोक साहित्य जो फोक लिटरेचर है, लोक साहित्य है, इस विच असी खास तौर पर लोक साहित्य के वो रूप वो वनगियां करांगे जिहड़ियां कि तुहाडे जीवन विच बहुत जरूरी ने, जिन्हां दे करके साडा जो परंपरा चली आंदी, साडा सभ्याचार तुरिया हुंदा है, उस नूं विशेष रंगण विशेष हुलारा मिलता है ते साडे जीवन विच एक खुशी भरी लहर आती है। असी यह जितने भी चैप्टर इस करके पढ़ने हैं कि इन्हां दे राहीं असी उस सागर विचों एक बूंद का रस लै सकीए ते अपनी जिग्यासा नूं वधा सकीए, तां जो असी अनंत जो महासागर है लोक यान का, जो लोक गीतां का, लोक साहित्य का, असी उस दा आनंद लैके जीवन में ढाल सकी, उसके रस नूं माण सकीए। लो जी असी डिस्कस करना शुरू करते हैं। पंजाबी लोक साहित्य। लोक साहित्य कहते लोकां वल्लों रचिया गया साहित्य। पंजाबी साहित्य विच इस लोक यान का या इस लोक साहित्य का बहुत अहम तो निगर भाग है, यानी इतना सॉलिड भाग है भी इसनूं पंजाबी साहित्य तो वखरा नहीं किया जा सकता। जदों पंजाबी की अजे लिपि भी नहीं तैयार हुई सी, जदों पंजाबी का कोई खास औपचारिक या फॉर्मल मुहांदरा भी नहीं सी, उदों दे ए जो लोक गीत ने पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तौर पर तुरे आते हैं और बहुत बड़ा विशाल सागर है इस सारे साहित्य का। इस करके यह पंजाबी साहित्य का जो पंजाबी लोक साहित्य है पंजाब के मौजूदा साहित्य का बहुत अहम और निगर यानी सॉलिड भाग है। दूसरा यह बहुत वडेरी परंपरा है, जिदा मैं दसिया हज़ारों सालों तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगे तुरी आती है। और सब तो वड्डी गल है कि यह जो लोक साहित्य की परंपरा है ना, यह सारी मौखिक मूहों मूँह जबानी तुरी आती है और हज़ारों साल की परंपरा विच इसने अपने आप को बहुत सुंदर तौर पर निखारा है। और अज साडे सामने लिखती तौर पर लिपिबद्ध होके यानी अखरां विच परो के वो साडे सामने साडे अध्ययन लई मौजूद है। इत्थे लिखा है भी लिपिबद्ध करने के उद्यम बड़े समय तो किए जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी समा सी एक लोक गीत है उस विच जिहड़ी कुड़ी है अपने सहुरे घर जाण की तैयारी कर रही है। वो भावें मालवे का इलाका है, भावें माझे का इलाका है, भावें पुआन का इलाका है, कुड़ी सहुरे घर जाती है। पर जो दृश्य है, वो जो सीन है, उसनूं वो लोग अपनी अपनी रुचि अनुसार, अपने अपने रिवाजों के अनुसार, अपनी अपनी लोड़ अनुसार, अपनी अपनी खुशी अनुसार थोड़े बहुत फेर बदल करके ते उसका आनंद माणते हैं, उसनूं अपने जीवन में ढालते हैं या अपनाते हैं। इस करके इस अनंत सागर नूं ज्ञान दे, इस लोक साहित्य दे, इसनूं लिपिबद्ध करने के उद्यम ने यह बेअंत खजाने विचों एक छोटा जिहा भाग यानी मान लो समुंदर विचों एक चुंझ भर के पानी कड्ढण दे बराबर है। इस दे होर भी उपराले चल रहे हैं। अजकल के मौजूदा जो खोजकार ने, साहित्यकार ने, भाषा के माहिर लोग ने, वो इन्हां सारे लोक साहित्य लोक गीतां नूं अपणियां किताबां विच अपने अध्ययन विच आधार बना रहे हैं। हुण लोक गीत हुंदे किहड़े किहड़े जो असी अपनी किताब के आधार पर आने लाजमी 11वीं ते लाजमी पंजाबी भाग 11 वो सानूं पता लगता है भी सुहाग ने, घोड़ियां ने, किन्नू कहते असीं बाद वारी वारी करते रहेंगे, सिठड़ियां ने, ढोले ने, टप्पे ने, बोलियां ने, माहिया है, अलाउणियां है, यह जो 7 लोक काव्य रूप ने इन्हां नूं इस पुस्तक में इस करके थां दित्ती गई है। हुण इस लोक साहित्य नूं असीं 2 रूपां च वंडदे हां। पहला है लोक गीत यानी जो पोइट्री रूप च ने, दूसरा वार्तक यानी बिरतांत। बिरतांत का मतलब है किसी गल नूं बयान करना। हुण लोक गीतां विच असीं देखते हैं सुहाग, घोड़ियां, सिठड़ियां, ढोले, टप्पे, बोलियां, माहिया, अलाउणियां हुंदियां की ने, यह लोक गीतां रूप की है, क्यों वरत्या जाता है, किद्दां वरत्या जाता है, किद्दां गाया जाता है, असीं बाद च गल करांगे।
दूजा जिहड़ा लोक वार्तक बिरतांत रूप है यानी जो प्रोज रूप है, जो कथा रूप विच है, वो ने बातां यानी कहानियां सुनाना, साखियां ने, मिथ कहानियां ने, दंत कथा ने, परी कहानियां ने, बुझारतां और अखाण ने, यह सारे प्रोज रूप ने, यह वार्तक रूप ने। असीं इन्हां दोनों रूपों का जिहड़ा अध्ययन करांगे। और सब तो वड्डी गल है कि जो इन्हां दे रचन वाले ने, किसने रचे इस बारे कुछ नहीं पता। अजकल के कवियों के जितने गीत ने सानूं पता है भी किस जिहड़े वो गाउण वाले ने उसनूं लिखिया है, किसने उसकी धुन बनाई, किसने म्यूजिक दिता है। परंतु यह क्योंकि हज़ारों सालों तो चले आ रहे हैं, इन्हां लोक गीतां नूं, इन्हां बातां नूं किसी सूझवान ने, किसी सियाणे बंदे ने, किसी उस रसीए ने इसनूं अपने शब्दां 'च परो के उसकी लय बना के तोल तुकांत बना के उसने जो लिखा वह नाम असी नहीं जानते। इस करके जितना भी लोक साहित्य है, जितने लोक गीत ने, जितने बिरतांतक रचनावां ने, उन्हां दे रचनहारे गुमनाम ने। इसदा मतलब उन्हां दा कोई भी रचनहारे दा नाम नहीं है। हुण जिस गुमनाम रचनहारे ने इसनूं रचिया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने सुनिया और वो गीत वो हुलारा लोक मन नूं भा गया। सुनिया, जितना याद रहा उसनूं गुणगुणाया, किसी होर नूं सुनाया, एक बंदे तो दूजे बंदे, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक तुरया, तो थोड़ी फेर बदल पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, कुछ वाधे घाटे समय अनुसार होंगे ने, लोड़ अनुसार होंगे ने, और फिर उस निखार आता है। अज जो असी लोक गीतों का रूप देखते हैं, हज़ारों सालों के सफ़र तो बाद लोगों के मना मानस मस्तिष्क विचों निकल के यह निखरिया होया एक सुंदर रूप है जिसनों असी गाते हैं या गाते हुए सुनते हैं। हुण इस साडी लाजमी पंजाबी भाग 11 विच पंजाबी लोक साहित्य क्यों रचिया गया, क्यों लिखा गया, क्यों शामिल किया गया? इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को इस अमीर विरसे बारे जानकारी करनी है, जानकारी देनी है। उन्होंने मन विच, हालांकि उन्होंने अपने गीतों विच अजकल के कवियों वालों, अजकल के गीतकारों वालों बड़े सारे गीत सुने, जबानी याद भी है, पर वो जो रस, वो जो सोच, वो जो एस्थेटिकल वैल्यू है जिहड़ी इन्हां सिद्धे साध मुरादे गीतों विच है, ਉਹਦੇ बारे चाह जिहड़ा है ना वो पैदा होना बहुत जरूरी है। इस करके पुस्तक विच इन्होंने इस करके शामिल किया है, क्योंकि यह अजकल के आधुनिक मॉडर्न बच्चों लिए यह बड़ी आउटडेटेड चीज़ है, जिस करके उन्होंने इस बारे रुचि नहीं है। यह गीत पढ़न, इसकी रिदम देखण, इस दे बारे चाह जागे, इसका होर स्वै अध्ययन करें। क्योंकि मैं दस्सिया ना कि बहुत बड़े समुद्र विचों जिद्दां चिड़ी चुंझ भर के पानी कढ़ लेंदे, कोई फर्क नहीं पैंदा। इस तरह जितने भी लोक गीत ने जिन्होंने लिपिबद्ध किया है, तुहाडी पुस्तक विच उसनूं चोणवें रूप च शामिल किया गया। स्वै अध्ययन का तुहाडा चाह जागे और तुसी अमुक भंडार तक पहुँच सको, और तुहाडा सोच स्वाद जो है, एस्थेटिकल जो चाह है तुहाडा वो जागे। और इत्थे यह भी गल देखण योग है कि जितने हर गीत है, हर कथा है, उस विच साडे उन्हां पीढ़ियां दे बजुर्गां दे मन दा प्रगटावा है। इन्हां विच जदों कोई कुड़ी अपनी सस बारे गल करती है, जदों कोई कुड़ी अपनी ननाण बारे गल करती है, अपने पेकिਆਂ ਦੀ ਉਹ खुल दिली बारे गल करती है, अपनी सस ਦੀ छुड़ दिली बारे गल करती है, या अपने पेकिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ अपने ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ मान सन्मान प्राप्त करने वाली जो इस्त्री हो के सिद्ध होंदी है। तो यह साडे सारे बजुर्गों के मन के प्रगटावे ने। और सब तो वड्डी गल है भी ये आम लोगों का सच है, उस जीवन काल विच, उस धरती ते, उस सभ्याचार, उस कल्चर दे विच आम लोगों की रियलिटी पेश करता है। तो हर गल दे खास अर्थ है, कोई भी गीत निरार्थक नहीं है। जो मैं पढ़दा एक लोक गीत नूं, एक जो सुहाग नूं पढ़दा, जो मैं वो शब्दों नूं, लाइनां नूं मिलाना, मैनूं लगदा भी इहदा कोई मतलब नहीं है, परंतु नहीं, हर अखर का, हर लय का, हर वाक का अपना एक खास अर्थ है, और जिसनों वही जान सकता है जिसके मन से यह बीतियां होण, जिसकी हट बीती होवे। लो जी, हुण असी इन्हां सारे लोक साहित्य विच जो लोक गीत रूप ने, सुहाग है, घोड़ियां, सिठनियां, टप्पे है, बोलियां, माहिया, अलाउणियां, इन्हां सारे बारे वारी वारी गल करदे हां। जवानी वेले लुट्टे वाणगे, हुण रब दी भगत नहीं होई। बोली पाई साढ़े काल जे सुरी चलाई, मां तेरी नू लगे डाकू, तैनू कर
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਵ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਦੀ ਇੱਕ ਲਿਰਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸਰੋਦੀ ਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੂਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਹੂਕ, ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਹਾਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਭਰੇ ਭਿੱਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਘ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਣਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਸੰਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਓਪਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭੈ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਗਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੀ, ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਕ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਸੁਹਾਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਧੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 8 ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਬਾਬਲ। ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਹਰਾਵ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰੋਦੀ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਅ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਵੇਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਚਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਬਾਬਲ, ਆਈ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਬਾਬਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ, ਘਰ ਬੇਟੜੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵਰ ਖੋਜ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭ। ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਰੀ, ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਦੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਰਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਨੇ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਤਲਾਅ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਾਅ, ਮੈਂ ਤਲਾਅ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਝੜ ਜਾਵੇ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ,
ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਰੂਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਰੂਪ ਨਾ ਚੜਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਚਬਾਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਵਰੇ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਾਵਰੇ ਚਲੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੁੰਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੀਨ ਇੱਕਦਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਅਚਾਨਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅਵਿਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਥ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਲ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜੀ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਥਰੂ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜਾ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਅ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਨਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਪੈਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਕਮਰੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਾਬੋ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਿਜਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਡਮ,
ਉਹ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ 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 ਤਹਿ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਚਾਚਾ, ਆਈ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ, ਘਰ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਚਾਚਾ, ਆਈ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂ। ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ, ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ, ਘਰ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਾ। ਛੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਲ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਬ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਝੱਟ ਝੜ ਜਾਵੇ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ ਨਾ ਚੜਿਆ ਜਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਨੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨੀ ਆ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਵਰੇ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਤਾ, ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਾਚਾ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਭਾਬੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਯਾਨੀ ਭਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜਾ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ, ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਇਨ ਬਿਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣੋ, YouTube ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਹੂਕ, ਕਿਤਨੀ ਸਰੋਦੀ ਗੁਣਾ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਦੁਹਰਾਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।